Салами картвелу халқы. Здравствуйте, дорогие друзья, россияне и славяне, все вообще, все. На этот раз я буду говорить по-русски, потому что в Грузии много есть русскоязычное население, которые не понимает, когда я по-грузински разговариваю что-то. Поэтому сейчас на русском языке буду говорить, а потом переведу по-грузински. Интересное дело происходит в Грузии. Никак грузинский народ не может избавиться от политического мусора. Идем на выборы, выбираем и местные правительства, избрали правительство страны, вроде бы все, вроде бы хорошо, но никак не можем в региональном уровне выбрать достойного человека. Допустим, на масштабе страны, да, может быть, ошибки происходят, не могут, но в региональном уровне почему не разрешают людям выбрать, что они поставят? Да, поставить, допустим, одного человека, да, уже 8 лет был человек, опять еще думает 4 года, 13 лет, 12 лет, как можно? Это, да, никак не можем достойного человека, достойный человек, знаете, достойный человек должен видеть с людьми, да, обсуждать, что надо. Вот, допустим, есть средства, да, и что надо. Не отсюда, что пришел, вот это сделайте, которое не надо сделать, они хотят опять сделать это. Опять разломать, опять сделать. Чтобы люди посоветовались, чтобы эти региональные уровни, которые есть, выбирают людей, да, чтобы посоветовался с людьми, что делать. Вот есть средства сделать и что делать. Да, потом назначить это, как сказать, вот эти. Потом, кто будет этот, люди должны знать, кто работы производит. Кто будет работу произвести. Как я из Ланчхути, да, хочу про Ланчхути говорить. Неужели в Ланчхути нету достойного человека, достойных людей? Одного достойного человека убрали просто. За 2 года они все рассчитывают, это рассчитано все, наверное, у них рассчитано, что у кого есть, кто есть кандидат и этот, как, оппонент, да, того убирает. Он тоже в грузинский мечте ходил. Самый хороший человек, я сколько раз проходил там, он сам работал, представляете? Когда эти цветы ставили, он сам работал, человек. Такого человека убили. Сейчас не скажу, что не стреляли, не так, но отравили, по-моему, отравили. А кто? Я не могу доказать это, кто, но кому выгодно было? Це, наверное. Сколько раз блогеры и журналисты говорили про меньшевики, которые были раньше, да, про Жордания и его банды. Сколько все говорят, что а в Ланчхуте никак не доходит у них в голове, никак не доходит. Или не знаю, что, или вообще не слушают они ничего. Они только что-нибудь забрать и в карман поставить. Больше они ничего не знают. Не слушают журналистов, не слушают эти местном уровне, которые есть люди, региональном уровне. Что они, да, вот это
banda, menşeviko, Jordania, Noe Jordania, banda, evo banda, agrabili ves Gruziu, agrabili, sabrali 249 ящиков. Сколько раз я уже повторял, сколько раз Валерий Кварацхелия повторял, сколько раз Тимур Петя повторял. Все говорит, все ценное, что было в Грузии, казне. Три этот институт они ограбили. Казна, монастыри и церкви и музей. И взяли этот клад Марсельский банк. И поставили, как будто ихний это. И как будто не грузинский народ, это как хозяин этого клада. Как будто ихний. От этого клада ничего бы не остался, если Сталин и Берия, не взяли, договорились с этим Деголом и привезли 39 ящиков вернули. Сталин и Берия. Остальные пропили банда Новая Жордания. Банда Новая Жордания. Новая Жордания это, не знаю, это сволочь, негодяй, родился в Грузии. Грузии родился Ланчхутский район. Это один Шаварднадзе тоже оттуда. Этот город, маленький город, но считается самый такой эти мафиозный, как мафиозный город. Да. 39 ящиков вернулись, Сталин говорит. Но Жордания, кроме этого, они убили Илья Чавчавадзе, который считался как самый эти достойный человек Грузии, самый достойный. Илья Чавчавадзе. Округ Лоре, который есть, да, на подносе преподнесли армянам. А в Ланчхуте столько он ограбил весь Грузийский, да, все равно Ланчхутский, да, который улица был Ленина, который Владимира Ильича Ленина улица, переименовали Новая Жордания. И представляете или нет? До сих пор уже сколько лет? Уже, наверное, 15 лет или не знаю. И вот эти, которые сейчас, эти мэры, об этом не думают совсем. Когда, что происходит? Сталина весь оправдали, во всем оправдали Сталина. Во всем оправдали. И, да, уже ставится, памятники ставятся в России, это не только в России, везде ставится. Да, первый раз сталинский монумент был в центральной площади, большой монумент, тот Саакашвили разрушил. Но после этого местные коммунисты, да, местные эти, да, поставили на улице Диношвили маленький бюст. И это бюст поставили. И то разрушили, фундамент выкопали. Вот эти, которые сейчас мэром избрали, да, вот эти были тогда. Когда Сталина монумент, маленький, не монумент, а маленький этот был, да, и то убрали, выровняли, даже фундамент выкопали. Фундамента имя боятся они, имя. Да. И центральную улицу назвали его именем этого Новая Жордания. В этом году, когда была день смерти Сталина, устроили ЛГБТ мероприятия. Они устроили. Если мэр города, как может устроить это? Тем более закон выпустил, центральный правительство выпустил закон, нельзя перекрыть улицы без разрешения мэра.
И они все равно, когда я сказал им это, что вы так сделали, что ЛГБТ это мероприятие устроили, День смерти Сталина, есть свидетели, мы, которые сталинисты, эти свидетели были, свидетели есть, 5-6 человек есть. Они говорят, он сказал, что не помнит такого. И иди жалуйся куда хочешь. Как пожалуешься? Нету судья Ланчхути, нету, даже этот нету. Юристы мало там. Есть юристы, но они обязательно должны работать там у них. И пришел я в этом, как это, в суде пришел, и там одна женщина, она и уборщица, и все, она отвечает, все, она вообще бардак полный, Ланчхут, полный бардак. Как везде Грузии нету так, столицы нету так, и в других больших городах нету так, но в этих маленьких городах бардак. Полный бардак. Сейчас, да. Когда кончится это маразм, я не пойму. Это в местном уровне. А в стране никак не могут избавиться от пятой колонии. Создается впечатление, как будто правительство так и хочет протянуть это время играть. Они, конечно, получают хорошие зарплаты, получают 12 тысяч лари, а пенсионерам прибавили 45 лари. И пока это прибавили, но еще не получили пенсионеры, уже подорожал, хлеб подорожал. Если мешок, пшеница, мешок мука была 50 лари, сейчас 60 лари. Еще, да, а сами не забивают, они сами. Это бюджетные крысы, сами себя не забивают. Сейчас да. Если в конце года правительство не наведет порядок на улице Руставели, да, люди сами видят, наверное, и прольется кровь. Потому что надоело людям. Люди, создаются пробки, эти автомашины не могут проехать. А правительство играет кошки-мишки. Арестует, премьер-министр арестует, и полиция арестует, президент выпускает. Что за ерунда, не пойму. Если они сами себе не могут договориться, президент и премьер-министр, тогда что за правительство? Короче говоря, Грузия политически очень катастрофический политический кризис. Ни одна партия, да, что говорит, никогда ничего не выполняет. Уже надоело этот маразм. Проигрывают, все время проигрывает рабочий, честный народ. Народ проигрывает, а мафия богатеет и богатеет. Сколько раз я им сказал, сколько раз сказал, что поезд в Тбилиси, допустим, из региона идет человек, дело имеет, там что-то надо с кем-то обсуждать, что-то надо кого-то спрашивать. И вместо того, чтобы Махарадзе было, для меня все время Махарадзе, Тбилиси. Вообще, когда коммунисты были, да, все поезда из Ланчхути до часа все уходили, шли туда, Тбилиси. И
утром они Тбилиси били, утром, потому что людям надо, чтобы 9 часов пойти и в разных местах, да, сделать, что ему надо. А вот этот мафия автобусов, это, во-первых, эти автобусы, эти машины, сколько отравляет воздух. Сколько раз я говорю, сколько раз отравляет. Вместо того, чтобы поезда были больше, и как государственные поезда, открылись частный поезд, частный, все, да, богатые, один человек, да, миллион человек с голода умирает. Это называется жизнь. А пенсионерам прибавили 45 лари. 45 лари стоит, как сказать, 2,5 килограмм сыр у нас. 45 лари. А для себя они не забивают, они. А про пенсионеров никто не помнит. А пенсионеры Грузии почти миллион человек. Почти, 900 тысяч или почти миллион. И это четвертый час населения Грузии. Надо разобраться в этом. Не знаю, кто был. Все, вроде бы сейчас россияне так не волнуются, что война нету, война не начал, это правительство, но война, что такое? Или на войне умирают, или с голода умирают. Не одно и то же. Сейчас я буду про политику. Кто думает, грузины, кто думает, что маленькая Грузия сможет исправить европейский deep state. Они как будто они оппонируют этот deep state, как они хотят, чтобы deep state, это не было никогда. Никогда во всем мире не было, чтобы deep state кто-нибудь командовал. Кто думает, что маленькая Грузия сможет исправить европейский deep state, и не только европейский. И не только европейский, американский deep state. Кризис, да, исправить нельзя исправить. Вот они. Нельзя исправить проституток. Нельзя исправить бюджетных крыс. Они как будут воровать, как воруют все время. У них карман как мешок без дна. Крысы только с Россией. Вот сейчас я говорю, что только с Россией грузинский народ почувствовал. И раньше, и сейчас почувствует облегчение. Вместе с русским народом. Народ почувствует облегчение. Из 90 тысяч. Нет, из 900 тысяч грузин, которые были при царе Ираклии, да, грузинское население поднялся 5,5 миллионов при Советском Союзе. Ехала, сейчас я буду по-грузински. Ехала, чем связа минда шесторебеби шевитану. ბატონო ნიკოლოზ მჟავანაძე მიყვარს შენი შემართება რუსეთთან ურთიერთობაში, ასე რომ
ასე რომ თავდადებულად რომ ბრძოლობდა იმაშობ მიყვარს ესენი დაანებე ედიშერი გვენეტაძის მოწვევა სტუდიაში თავი ედიშერი არის ანტირუსი და ანტისავეტსკი არის მაგენი არის ნაცები სწორად უთხარით თქვენ ბატონო ნიკოლოზ ესო ნაცების ნარატივი არის სწორად უთხარით ხო ეს მომეწონა ეს კაცი არის ანტირუსი თქვენ კი რუსეთის მომხრე ისე კი უთხარი კარგად შენი ლაპარაკი ნაცური ნარატივია ეს გამიხარდა მაგის ფანტაზიას ბოლო არ აქვს მაგას უნდა და ზოგიერთები twin გახურებული ხალხია კიდო უნდა ესე რუსეთმა ბოდიში მოუხადოს საქართველოს რაში უნდა მოუხადოს ბოდიში რაში საბჭოთა კავშირის შვეიცარია იყო საქართველო ხოდა რა ქნეს რაში უნდა ნაბაროთ აქ ბოდიში მოსახდელი საქართველოს ხო ეხლა მინდა შევახსენო შას ეხაშუს პამინად ბატონი ბიზინა ივანიშვილს что он обещал конструктивной оппозиции ბატონო ბიზინა ივანიშვილს მინდა შევახსენო დანაპირები კონსტრუქციული ოპოზიციის მიმართ კიდევ 4 წელი უნდა უყურყუტოთ წესიერმა და პატიოსანმა ოპოზიციამ ნაცქოცების ზახილს როგორც მე დავადგინე როგორც მე რაც ხდება ლანჩხუთში ისე ხდება ყველგან როგორც მე დავადგინე ლანჩხუთში მაგალითად ლანჩხუთში არ არის არც ნაცი არც ქოცი არის გაზულუქებული მაფიის წევრები ხან ნაცია ხან ქოცია ხან შევარნაძის ლეკვებია ხან ჟორდანიას ლეკვებია ესალმებიან ერთმანეთს სიგნალები დამით ხო და ჯერ ერთი რა თმინდა მაგენის გამარჯობა მე რა თმინდა მაგენის გამარჯობა ამ უსინდისო ხალხის გამარჯობა რა თმინდა ხო და ესალმებიან გახარიას ხალხი ეგერ იმას ოცნების იმას ესალმებიან და სიგნალს აძლევენ მაგ ასეთი ხალხი არის ასეთი უსინდისო ხალხი ცხოვრობს ლანჩხუთში ერთი 20-30% მაინც ხო ასევე ხდება საქართველოში მაგრამ საქართველოს ეს ლანჩხუთი არის როგორც პეტერბურგი პრეზიდენტის იგი რო იყო ქალაქი ხო და никак не можем навести там порядок бандитский Петербург называют фильм აეხლა ასევე ხდება საქართველოში პარტიიდან რომ გაირიცხება ადამიანი ბატონო ბიზინა ივანიშვილს უნდა უთხრა პარტიიდან რომ გაირიცხება ადამიანი ის ადამიანი არ არის სანდო ხო იმასი და გარიცხავთ შემდეგ მობრუნდება შემდეგ გარიცხავთ შემდეგ მობრუნდება ამას არ ქვია პოლიტიკა ეს არ არის პოლიტიკა ეს არის პოლიტიკური მარაზმი საღი ოპოზიცია თქვენ არ გინდათ საღი ოპოზიცია არ გინდათ თქვენ საღი თქვენ გინდათ იძახოთ სულ ნაცები და deep state არ გვანებებს ვინა ი deep state რას ეკითხები თქვენ თვითონ deep state-ის წარმომადგენლებო რას ეკითხებით deep state რას ეკითხება ჩინეთი ეკითხება რა ქვია კორეა ეკითხება ირანი ეკითხება აზერბაიჯანი არ ეკითხება თურქეთი მის ნატოში არ ეკითხება ეხლა მინდა ხო ეხლა ისე იგი შემოაგდებენ რაღაცა თემას ისე თემას ან ფულს აღმოაჩენენ რამოდენიმე მილიონს ფულს აღმოაჩენენ და საიდან წარმოიშვა ეს ფული ეს ისე ამოაჩინეს გააკეთეს რაღაცა ესე იგი რომ სალაპარაკო დოურჩეს ხალხს სალაპარაკო ხო და ნამდვილი პრობლემები რომა აი ეს პრობლემები რომ არ ილაპარაკოს ამ პრობლემებზე ჯერ ერთი სად არის სახი ოპოზიცია პარლამენტში არაა სახი ოპოზიცია ხო და დამონებული ყავენ ხალხი დამონებული ყავენ ლანჩხუთში არის მონების შევარდნაძის და ჟორდანიას და მისი სააკაშვილის და მის მონები და გახარიების და
ბატონო მიხეილ ჟღენტო, ბატონო ძალიან მომწოხართ, ძალიან კარგი პიროვნება ხართ, ერუდირებული პიროვნება ხართ. დავილაპარაკოთ. დავილაპარაკოთ. ერთი შევქმნათ ნამდვილი საღი ოპოზიცია. შევქმნათ, თუ სულ ასე გამოდიხართ, ძალიან მომწონს თქვენი გამოსვლა, გამოდიხართ, თითქოს მე რას მინდა, ჩემს სალაპარაკოს შენ ლაპარაკობ. მე აღარ მჭირდება ლაპარაკი, მაგრამ ლაპარაკი კარგია, მაგრამ საქმე იქნათ აქვია მოვილაპარაკოთ, შეხვდეთ ერთმანეთს, გავაძლიეროთ საღი ოპოზიცია. მე რომ ამდენი ხანია, 1 წელიწადია, ეგ სია მაქვს. თემურ ფიფიას რომ გადავეცი სია მე ბატონო მიხეილი. იგ სია თუ არა აქვს შენახული მე მაქვს, აგერ ხო და დავილაპარაკოთ, შეხვდეთ ერთმანეთს, დავილაპარაკოთ. თქვენ მიმაჩნი ხართ, მიახლოთ, თქვენ მიმაჩნი ხართ, მე ვალერი კვარაცხელია მიმაჩნია, ნიკოლოზ ჟავანაძე მიმაჩნია და ჩვენ კომუნისტები მიმაჩნია, ვინც ვართ ორიენტირებული რუსეთთან, იმაზე რა ქვია, რუსეთთან მაშინ რა ქვია, კარგი ურთიერთობის აღდგენაზე. ჩვენ საღ ოპოზიციას არ გვაინტერესებს, რა სიტყვის ევროპა, ან საერთოდ კაპიტალისტური სამყარო. არ გვაინტერესებს, ჩვენ არ გვაინტერესებს. ვისაც აინტერესებს, თუ გაინტერესებდა ემორჩილებით, მას წაბრძანდით იქ, დაგვანებეთ თავი. წაბრძანდით, იქ ემორჩილეთ კი და რაც გინდებიან იქენ. ჩვენ საქართველოს დაგვანებეთ თავი. მოგიწოდებ მიხეილ ჟღენტო და თემურ ფიფია გაერთიანებისაკენ. ასევე ქარდავა და მახარაძე კონსერვატორები რომა ახალგაზრდა ალტინფოს ბიჭები. ხომ გითხარით, მარტო ვერაფერს იზამთმეთ კი, რომ გიხაროდათ მესამე ნომერი მიღება. ნომერი ეგ ქონდა, მაშინაც ქონდათ ნომერი, 8 ნომერი, მასან ობიექტებთან და იგი რო არის რა ქვია, პატრიოტებთან, მაგრამ ნუ აყვებით, რაღაცა წამოგიგდნენ, რაღაცა იგი და არა, ასე არ შეიძლება, არა, თქვენ ვერაფერი ვერ ქენით, ხომ ხედავ, რა ქენით? რომ გიხაროდათ და რომ არ გამოვა ასე შემოკარგებო, თუ არ გავერთიანდით ზური მახარაძე და გიორგი ქარდავა. ასევე ყველას მოგიწოდებთ, მე სიაში თუ არ წაგიკითხავთ ჩემი ვიდეო ბლოგები და თუ არ მოგისმენიათ სია, იქნებით წაიკითხეთ და იქე მოისმინეთ ჩემი ვიდეო ბლოგი, ხო და ვინც ხართ იმაში სიაში გავერთიანდეთ ყველა. როგორი ხდება იცი? თითქოს რაღაცა შეიყიდიან რაღაც ახლა ეს მე რო ოპოზიციას 1 წელია მე ვასახელებ ამას კონსტრუქციულ ოპოზიციას 1 წელზე მეტია კიდევ წელიწად ნახევარია ხო და მაგრამ ეს მე რომ მომწონს იმას შეისყიდავენ ხო არ გამოგივათ არაფერი ასე იქნებით ხო და სულ ასე იწუწუნებთ ხო და მე გეუბნებით აგერ კიდე თუ არ გავერთიანდით ამ ახალ წლამდე მაინც თუ არ გავერთიანდით არა მე უკვე ჩემს არხში აღარ გაგიშვებთ აღარ გავაჟღერებ თქვენს ვიდეო ბლოგებს ახლა უნდათ სალაპარაკო თემა შეგვაცვლებინონ საღ ოპოზიციას 780 მილიონი პრემიები გაიცა 780 მილიონი პრემიები გაიცა და დანამატები ამაზე არავინ წუხს წამოუგდეს ხავს როგორც ყოველთვის მათხოვრული თანხა და დამთავრდა ყველაფერი გამოაცხადებენ ერთი წლით ადრე რაღაც მიზერული თანხის მომატებას პენსიაზე ჯერ არ აუღიათ ხავს პენსია და იმას პურის ფილმა მოიმატა და ყველაფერმა მოიმატა ყველაფერი კატასტროფულად იმატებს ყველა
ეხლა დავანებოთ ეკონომიკას და იმას თავის სოციალურ პრობლემებს დავანებოთ თავიდან მინდა თქვა რა გამოდის გახარია შედის პარლამენტში გახარია კაცი გამოაცხადეთ სახელმწიფო მოღალატეთ გამოაცხადეთ 3 მილიონი კვადრატული მეტრი ტყე ჩააბარაო ოსებსო ეს თქვენი ნათქვამია ჩემი ნათქვამი კი არა მე არ ვიცი მაგრამ თქვენი ნათქვამია წულუკიანის კომისია რა გამოდის წულუკიანის კომისია ხალხი რომ იძახოდა ეგ ღვალაძე და ეგ არისო ბლეფიო ტყილაო ესე ტყილა არისო აბდაო ზუსტად ისე გამოვიდა ჯო ვერც ნაცები გაასამართლეთ ვერც ნაცები დაიჭირენ ეგი გაგექსათ თუ გააქციეთ და გააცილეთ იმაზე თვითმფრინავზე რა გამოდის ისე ტყილა დახარჯულაო წულუკიანის კომისიაზე რომ მუშაობდნენ იქინა მუშაობა თუ ქვია იმას არა იგენი ხელფას ხოღებულობდნენ იგენი ისე ეს ხელფასი ტყილა დაიხარჯა და გახარიას ხალხი კიდევ პარლამენტში უნდა შევიდეს გეუბნებით მე ჩვენ თუ არ შევალთ კონსტრუქციული ოპოზიცია პარლამენტში ვერავინ ვერ შევა იცოდე დაიწყება მიტინგები ჩვენთან ერთად კიდე შეიძლება ზოგიერთებს დაუთმოს რაღაცა ზოგიერთები არის იმაშიც აქვია გახარიას პარტიაში ზოგიერთი მაგრამ ყველა არა 12 კაცის უნდა ახლა შებრძანება პარლამენტში და ვის უნდა ძიძიგურმა რომელსაც რკინიგზა გადაკეტა საბჭოთა კავშირის დროს და კიდე რომ არიან კიდე ერთი პარტია აგენ ნაცების ნარატივია ნაცი იყო გამსახურდია ნაცი იყო კოსტავა ნაცი იყო აგენი ყველაფერი ნაცია ქართულად არის ეროვნული მაგრამ ეროვნული არაა რუსულად და სხვა ენებზე არაა ეროვნული სხვა ენებზე არის ნაციონალურია იგი და ნაცები არიან მაგენი ძიძიგურის ნაცი არის და გამსახურდიაც ნაცი იყო და ყველა ნაცი იყო მაგრამ ნაცებშიცაა განსხვავება იგენი ცოტა შედარებით წესიერი ხალხი იყო ვინმე ეგენი ასე რომ წულუკიანის კომისიამ საგამოძიებო კომისიამ რომ აქო და აქო დიდო ჩუბინიძემ და იმან რაცა მან გააკეთაო წულუკიანის კომისიამ არ გაუკეთებია ბევრი არაფერი შემოკარგებო თუმცა მე წულუკიანთან არაფერი არ მაქვს კარგი ადამიანია ჩემი შეხედულებით მაგრამ ვერაფერი ვერ გააკეთე კაცი ვერ დაიჭირავენ ეგ პრეზიდენტი გამოუშვებს კატათა გობიას თამაში დამთავრდეს უნდა შემოკარგებო კატათა გობიას თამაში ახლა ასე იყო 4 წლის უკან ასე იყო კიდევ ასე გაგზარდება ეხლა შემოკარგებო მე რომ სია 66 კაცის სია მქონდა მე აქანე 66 კაცის სია თუ გახარია შეათრიეს პარლამენტში იმით რა ქვია ავისი ჯანდაბით თუ გახარია შეათრიეს პარლამენტში მაშინ 12 კაცი გამოხდება დარჩება 54 კაცი 54 კაციც შემცირებული მყავს უკვე ჩამოწერილი მყავს 54 კაცი 54 კაცი და ქალი ახლა წავიკითხავ სიას სოციალისტური ბლოკი კონსერვატიული პირველი მე ყოველთვის ასახელებდი პირველი თემური პატარაია და მე მივყვებოდი პირველი მეორე და მესამეზე მაქვს X დასმული აქ შეიძლება კორექციები მოხდეს ხო და საინტერესო მართლა საინტერესო იგი კორექცია მოხდეს აქ და ბევრს გაგიკვირდეს შეიძლება ხო
ახლა ეს გახარიას პარტია უკვე შევაიქინე და 12000 ლარია თუ რაღაც არის, იმას დაითრევენ. ხელფასების გულზე შედიან იქინე. ხო და ჩვენ ისე იგი რო შევალთ კონსტრუქციული ოპოზიცია რა, თუ მაგენი შევიდა ჩვენ მივყვებით მაგენს, იცოდე. მივყვებით მაგენს. მივყვეთ უნდა ბატონო მიხეილი, ბატონო კვარაცხელია და ყველას გეუბნებით. თორემ იცოდე მე თქვენ რაც გამომიგზავნოთ არაფერი იგი ხო და არ მინდა თქვენი არაფერი ხო და გეუბნებით მე ახლა ისე იგი ჩვენ ისე იგი ნახევარ ხელფასზე ვიმუშავებთ ნახევარ 12000 უღებულობენ იგენი ჩვენი 6000 ავიღებთ მე სულ არ მინდა თქვენი დამანებეთ თავი 1000 ლარი პენსიასავით დავიტოვებ 1000 ლარს პენსიას და დამთავრდება ჩემი არ მინდა თქვენი არაფერი და თქვენი რისი თქვენია ქართველი ხალხის სისხლი და ხორცი სისხლი და ოპლით არის ნაშოვნი ყველი ბიუჯეტი გააძლევთ ხალხს ტოტალი ბიუჯეტის კრიზისი მირცხებო ხო და ჩვენ ისე იგი 54 კაცი რო ვიქნებით არა კაცი და ხალი ადამიანი რო ვიქნებით 54 ადამიანი ჩვენი ხელფასი იქნება 6000 ლარი დანარჩენი უნდა მივცეთ კანდიდატებს მე პარტია გავაძლიეროთ ასე თითო პარტიით აგერ ბატონი კახაკუკავა კარგი ბიჭია შვენიერი კარგი კაცია პიროვნება კარგია კარგი სიტყვა პასუხი მომწონს მასთან იგი თქვა კიდე ახლა მოგვიწვია თუ ვინმესო არ ხარ დარეგისტრირებული ყავენ მარტო არ გაგვახარებენ ბატონო კახა ისე ასევე ვალერი კვარაცხელი პატარას წამოგიგდებენ რაღაცა სტუდიას გაგიხსნიან ეგ უფლებას გაძლევენ ლაპარაკის და ილაპარაკე და იყავი ისმენს ვინმე თუ რა შენ ლაპარაკ ბატონო ვალერი კვარაცხელია ისმენს ჩვენს გარდა ჩვენს სახი ოპოზიციის გარდა ისმენს თქვენ ლაპარაკს ვინმე არავინ არ ისმენს გავყევი ახლა დავიწყე მეოთხედან ეს სამი პირველი მეორე და მესამე იქსები ჯერ არ მაქვს დაზუსტებული ისე ვინ იმას იზამს მაგანე ნახოთ ეთი რას უპირებენ იმას რა ქვია რას ირაკლი ღარიბაშვილს რას უპირებენ ეთი ნახოთ მეოთხე მიხეილ ჟღენტი მეხუთე რამაზ ღვალაძე მეექვსე ემზარ კვიციანი მეშვიდე ვალერი კვარაცხელია მერვე კახა კუკავა მეცხრე პატა აბულაძე მეათე სოსო ჩადბერაშვილი თემური ფიფია ნანა ალტინოგი ჯონდი ბაღათურია ფატი ბროლაშვილი ცოტნე მარღია დავით თორდია მერაბ ჭიქაშვილი კოტე ფოჩხიძე ირაკლი უბილავა ილია ლობჟანიძე თემურ მაკარიძე გულბათ ცხილაძე ზური ქარდავა ზური მახარაძე გიორგი ქარდავა დავით ჩუბინიძე ბესო ჩუბინიძე გია კორკოტაშვილი გოჩა ჯოჯუა თინა გოცაძე მამუკა არეშიძე ტრისტან წითელაშვილი დავით გიგლიანი ნიკოლოზ ჟავანაძე რევაზ სახვაძე ქეთინო თხილაშვილი შოთა მარტინენკო რამაზ გაგნიძე კონსტანტინე მორგოშია მარიამი ლომინაძე ირაკლი დოკვაძე გიორგი ირემაძე გუგა კობავა თემური ხალვაში თემური სამნიძე გიორგი ირემაძე ნანა კობახიძე თინა თოფურია ზაზა გვიმრაძე ირაკლი მარტინენკო გია გაჩეჩილაძე დიტო ჩუბინიძე კახა ზაგანია ნაზიმ სირალიევი ირმა ცენტერაძე და 55 გიორგი გოგია თუ აქ ვინმე ისე იგი ვერ მოხდა ამ ზოგი ხნიერი ადამიანებია ეგენი ბევრი ამოვიღე იმიტომ აქ პასიური არიან პასიური ხალხი რა გვინდა ჩვენ ოპოზიცია თუ ხარ უნდა კონსტრუქციულად უნდა იქნა ოპონირება გაუწიო უნდა მთავრობას და ყველას კონსტრუქციულად უნდა გაუწიო კი არ უნდა გინება და იგი ხო ასე და ამრიგად ერთი თვე არ მილაპარაკია ცოტა კი შეგაწყინეთ თავი ლაპარაკს მაგრამ სიმართლე ასეთია ეს პოლიტიკური კრიზისი უნდა დაიძლიოს უნდა პოლიტიკური კრიზისი დაიძლიოს უნდა მარტო ფულის აღმოჩენა კი არ კმარა
აღარ სალაპარაკო თემა შემოვაგდეთ არა სალაპარაკო თემა როცა ხალხი აგერ პენსიები იხჩობა ხალხი ესე იგი ყველაფერი ზვირდება გადასახადები ზვირდება ყველაფერი ხურმა რომ ხურმა ლანჩხუთში ხურმა ლანჩხუთში ხურმას 50 კაპიტალ მიაქვენ იქიდან ხო და აგერ ბათუმში 4-5 ლარი რა არის ეს რა ქვია ამას რაღაცა ესე იგი ზღვარი არ უნდა იყოს რაღაცა ზღვარი არ უნდა იყოს მანდარინა 5 ლარი ბათუმში იყასო რა არის ეს მე ვერ გავიგე ხო კარგად ბრძანდებოდეთ ჯანმრთელობას ბედნიერობას გისურვებთ ყველას ღმერთი იყოს ჩვენი მფარველი